करुणामयी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम। आज एक विषय होछि आलोकमय मनर अवतरण और तार क्रिया। विवर्तनर पथरे गोटे जीवजाति अन्य एक जीवजाति विवर्तित होगापी दुईटी जिनिसर परिवर्तन दरकार होता है, चेतनार परिवर्तन और शरीर गठनर परिवर्तन। प्रकृति निम्न स्तर जीवजाति को सृष्टि कला बेले ताकू प्रथमे एही जीवजाति शरीर परिवर्तन करने को पड़ता। परे एही नूतन शरीरर जंत्र मानकरे नूतन चेतना क्रिया करिवार सुजोग पाउथिला, किंतु मनीषर अति मानवर विवर्तन हेबा एक समय एपरी हेब नाही। ए विषय श्री अरविंद कहउछंती, किंतु मनीष क्षेत्र में चेतनार एक पूर्ण परिवर्तन संभवपर। प्रकृत पक्षे यह एकांत अपरिहार्य एवं यह आउ प्रथमे एक नूतन शरीरर यांत्रिक परिवर्तन न होई तार चेतना माध्यम और यही चेतनार रूपांतर द्वारा यही परिवर्तन घटिब। मनीष क्षेत्र में तार विवर्तन पई आउ प्रकृति हाथ रे काम छाड़ी दिया हेब नाही, कारण ताहा हेले मनीष को अति मानव होगापी हुए तो हजार वर्ष लागिब, हजार हजार वर्ष लागिब। जेहेतु मनीष एक सचेतन जीव, ए काम स्वयं मनीष को ही आरंभ करने को हेब, किंतु मनीष द्वारा ए कामर समाप्ति हेब नाही। एथिपाई तार साहाय्य लोड़ा। स्वयं भगवान ही मनीष को ए काम रे साहाय्य करिबा पई प्रस्तुत होई रहिछंती। अति मानस हेला मनीषर भगवान, ताको अति मानव रे परिणत करिबा पई एही सत्य चेतना माँ श्री अरविंदଙ୍କ कृपा बल आज ए पृथ्वी रे क्रियाशील होई पारिछि। केवल मनीष को यही महान शक्ति को निज भितरे क्रिया करिबा पई छाड़ी देबाकू हेब। मनीष को तार समस्त अतीत को पछरे पकाई केवल भविष्यतर नूतन सृष्टि पई नजर देबाकू हेब। निज शरीर को प्रस्तुत करिबाकू पड़िबो एही महाशक्ति को धारण करिबा पई, कारण अतिमानसर अवतरण प्रथमे शरीर चेतन ही होता है। अतएव एही रूपांतर जोगरे प्रथमे आधार प्रस्तुत हेबा एकांत आवश्यक। एही आधारर प्रस्तुति किपरि कराजिबो, आमे ए विषय शरीर चेतनार जागरण, शरीर चेतनार साधना और अन्यान्य शरीर चर्चा विषय आलोचना करिछु, किंतु एतिकी यथेष्ट नुहे। मनीष शरीर एक नूतन दिव्य रूप जन्म नेबाकू हेले तापाई एक दिव्य चेतना मध्य आवश्यक। आमे जानिछु एक पूर्णांग और रूपांतरित शरीर चेतना रे ही अतिमानस शक्ति अवतरण करिबो। शरीर चेतनार पूर्णांग रूपांतरर उपाय कौन? मानसिक स्तर रे यह संभव नुहे बोली आमे जानिछु। एथिपाई आम शरीर मनर विकास कथा आमे आगरू कहिछु। यह हेला शरीर तरफर साधना, अर्थात शरीर भितरे बा जड़ भितरे जे उच्चतर चेतना राजी तथा अतिमानस शक्ति अंतर्निहित रही तार जागरण और आवाहनर फल आमे शरीर रूपांतर पथरे एते बाट आसी पारिछु। एबे एही डाकरार फलस्वरूप ऊर्ध्वर नूतन चेतना राजीर अवतरणर संभावना सृष्टि हेब। एही सब नूतन चेतना राजी मध्यरु आलोकमय मन प्रथमे मनीष भितरे अवतरण करिब। आलोकमय मन हेला मन राज्यर, अर्थात अधिमानसर ऊर्ध्वरे एवं अतिमानसर ठीक तलस्तरर चेतना। एही चेतना अवतरण करी मनीष भितर एक चरम पूर्णता आनीदेव एवं अतिमानसर अवतरण सकाशे क्षेत्र प्रस्तुत करिब। अतिमानसर अवतरण पाई मनीष भितरे किछिटा नूतन सृष्टि दरकार। भगवानଙ୍କ मंदिर निर्माणर काम मनीष भीतर विश्वकर्मी रूपी यही आलोकमय मन ही काम करिब। प्रश्न हैला, आमे श्री अरविंदଙ୍କ जोग ग्रहण करी यही शरीर प्रस्तुति काम केतेटा करिछु? शरीरर पूर्णतार साधना और शरीर चेतनार साधना आमे आरंभ करिछु कि? अंतरात्मार जागरण फल तार चाप आम साधनार पड़े, सेतेबेले आमे बाध्य होई प्राण और शरीर उपरे काम करिबा पई राजी होइथाउ और एथिपई साधना आरंभ करिथाउ, किंतु सेतेबेले हुए तो समय अतीत होई जाइथाए। शरीर कामना बासना और कु अभ्यासर ताड़ना पड़ी से तार स्वास्थ्य सौंदर्य और नमनीयता हराई थाए। शरीर रे
मेद और दूषित पदार्थ जमी विभिन्न दुरारोग्य रोग उत्पन्न हेबार क्षेत्र तैयारी होई सारी थाए। एही समय रे शरीरर साधना आरंभ कले ताहा अतीव कष्टकर बा असाध्य मने हेब। तेणु रूपांतर जगरे शरीर साधनार आरंभ अति अल्प बयसरू हेबा उचित। सेहीपरि प्राणर साधनारे मध्य आमे माँक गल्पर वर्णित दीर्घसूत्रीर पथ अवलंबन करिथाओ। आमे आजी बाह्य चाकचक्यपूर्ण जो आडंबरपूर्ण पृथ्वी रे बास करिथाओ सेथिरे मझी रही आमर गंतव्य पथरु बहु दूर को चली जाइथाओ। जदिओ आम गभीर अंतर आमको सचेतन कराइबा पई बारंबार सावधानर बाणी शुणाई थाए, तथापि एहाको भ्रुक्षेप न करी एही बाणी को आमे उत्तर देइथाओ। मु अवश्य ठीक पथ को फेरी आसीबी, किंतु एबे नुहे। एबे तो मो हाथ रे अनेक समय अछि। वर्तमान मोर एही चलापथर रस आस्वादन करने मते दियो। एहीपरि भावरे आमे अंतरर कथा न शुणी आमर समय अतिबाहित करिथाओ। आम जीवनर सूर्य दिक्चक्र बाଳରେ अस्तगामी हेबाकु बसिलेଣି। परे अंधकार माड़ी आसिब। सेतेबेले आमे चेष्टा कले भी आमर यथार्थ गंतव्य पथको आउ फेरी आसी पारिबु नाही। आज आमे जो पथरे चलीछु ताहा आमको एक शून्यता रूपक दुर्गर द्वार देशरे पहुँचाई देव। द पाथ ऑफ लेटर on and the road of tomorrow lead only to the castle of nothing at all। श्री अरविंदଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଶରୀର ଚେତନାର ଯୋଗ, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ ଓ ଶରୀର କୋଷର ଯୋଗ। ଏହି ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ସେହି ପୁରାତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଅତୀତର ତାଳିପକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବାଣୀକୁ ବାଛି କେବଳ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ପୁଣି ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନ ନିଭାଇ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଗଠନ କାମରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଏ କାମ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥାଉ, ତେବେ ମନର କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନର ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚେତନାର ଖୋଜ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଏହିପରି ଏକ ଜାତି ବା ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବିକାଶ, ଯାହାର ମାନସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିଥିବ ଆଉ ସେହି ମନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ ଅଥଚ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତିରେ ବି ଅଜ୍ଞାନ ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏଣେ ଆଲୋକର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ ତଥାପି ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଅଧିବାସୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଚେତନାର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଆଲୋକମୟ ମନ। ଏହି ମନକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିତ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଏପରି ଏକ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଯାହାକୁ ଆଲୋକମୟ ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ମନ ସତ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସତ୍ୟ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଜାତିର ମନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତାର ଯନ୍ତ୍ର ନ ହୋଇ ଆଲୋକର ଯନ୍ତ୍ର ହେବ। ଏହା ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଅତିମାନସ ସତ୍ତାର ଜାତି ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଚେତନା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଆଲୋକମୟ ମନ ଅବତରଣ କଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ କିପରି? ଏହାକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଶରୀର ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଶରୀର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅତଏବ ଆଲୋକମୟ ମନର ଅବତରଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଚେତନା ହିଁ ଜାଣିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ମନଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶରୀରର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାର ଆଉ ଆମ ଶରୀରର DNA ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଚ୍ଛିତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଶରୀର ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋକମୟ ମନରେ ଶରୀରର ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିର ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏହା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଶରୀର ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଚୈତୀକରଣ ହୋଇଗଲେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏହି ଆଲୋକମୟ ମନର ଅବତରଣ ଘଟିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ମନର ଅବତରଣ ଘଟିଥିଲା। ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚେତନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ଆଲୋକମୟ ମନ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରି ଅତିମାନସର ଅବତରଣର କାମ ସୁଗମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଲୋକମୟ ମନର ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ ଆମ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଓ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଏକ କଳ୍ପନାତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଉ। ଏହି ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ସଚେତନ କରି ସେଥିରୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣରୂପକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ଏକ ଜଟିଳ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରର ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆଲୋକମୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଚକ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପାଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଚକ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ରଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କିଛିଟା ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଆମ ମୂଳାଧାରରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡଳିନୀର ଜାଗରଣ ଓ ଆରୋହଣର ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏତିକି ବିକାଶ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ର ବା ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସଚେତ ହୋଇ ସେଠାରେ କି ଧରଣର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ନାୟୁ, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମାଂସତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳିଦେବ ଓ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଦେବ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ଓ ତାର ପ୍ରଯୋଜନୀୟ କ୍ରିୟାବଳୀ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମୁକ୍ତତର ଓ ବ୍ୟାପକତର ଧାରାରେ ଚାଲିବ। ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ମନେ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂଳଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କ୍ରମଶଃ କମାଇ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଯଦି ତାହା ଘଟେ, ତେବେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ପାଇ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନ୍ୟୁନତମ ଆକାରରେ ରହିବ ବା ଶେଷରେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ। ଆମ ଶରୀରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆମ ପେଟରେ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଲାଗି ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କହୁ।
मनीष जेतेबेले बर्बर थिला और निआर व्यवहार जानी नथिला सेतेबेले से कंचा मांस खाउथिला। एही कंचा मांस को हजम करिबा पई अपेंडिक्स दरकार हेउतिला। एबे आमे आ कंचा मांस न खाइबा हेतु आस्ते आस्ते यार क्रियाकलाप कमी जाई शेषरे एक अदरकारी यंत्र भावरे एक क्षुद्र आकार नहीं आम पेटरे रही। एबे आमे एबे माँ को व्यावहारिक जीवन रे एक उदाहरण नेबु। माँ जेतेबेले तांको चक्षु द्वारा जो भल भावरे देखिपारु नथिले पढ़ी पारु नथिले बा लेखि पारु नथिले से तांकर आखि बंद करी लेखुथिले। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଓ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁ ଏକ ବାଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚକ୍ରମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେଲେ ଏବଂ ଆଲୋକମୟ ମନର ଅବତରଣ ଓ ତାହାର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁ ନୂତନ ଶକ୍ତିରାଜିର କ୍ରିୟାକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ମଣିଷ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଏପରି ନୂତନ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ନାହିଁ। ଏହିପରିକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ, ହୁଏତ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥାଏ। ପୁରାତନର ଯୋଗମାନଙ୍କ ପଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଏହିପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ତାହାର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସାଧକ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିରାଜି ସାଧକକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଉପରକୁ ନେଇପାରିଥାଏ ବା ହୁଏତ ତାକୁ ରସାତଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାଏ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଫଳରେ ସାଧକର ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସେସବୁ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେ କରିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିରାଜି ପୁରାତନ ଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତାକୁ ସାଧକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଏ, କାରଣ ପୁରାତନ ସାଧକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁକ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ସାଧକ ହୋଇ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର ବୋଝ ସେମାନେ କାହିଁକି ବା ବୋହିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମର ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିରାଜି ତଥା ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିରାଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କ୍ଷମତାରାଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆସିଥାଏ, ଆମ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ନିଷେଧ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଆମ ସତ୍ତାର ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶ, ଆମ ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏହା ଭିତରକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଓ ଜୀବନର ଶକ୍ତିରାଜିକୁ ନ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଅତି ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନ ଘଟାଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଲୋକମୟ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଚେତନା ଓ ଶରୀରର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ପ୍ରାଣର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମଣିଷର ଏହି ଆବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନ ସ୍ଥାନରେ ମନର ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତଥାପି ସେହି ପୁରୁଣା ମନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଚେତନାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ଚକ୍ରମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା, ମହାନ ଶକ୍ତିରାଜିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମାତୃଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କଥାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ମଣିଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯେଉଁ ଟିକିଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆରାମ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଠାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ କଥାର
ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଥରେ ମା କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କାମ କଲେ ମଣିଷର କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅତିମାନସର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷର ସବୁ ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅମର ହେବ, ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ମା ପୁଣି କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ତ ମଣିଷର କଷ୍ଟ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଆମ ଭିତରୁ ମନକୁ ମନ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ଦରକାରିତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହେବେ, ସେମାନେ ଏହିପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଜାତି ହୋଇ ରହିବେ। ଅତି ମାନବର ନୂତନ ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ରିୟାକଳାପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଣିଷର ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅତିମାନବ ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜାତିଙ୍କ ପରି କେବଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷର ଗଠନ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନବ ଓ ଅତିମାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଜାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ କାମର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ଆଲୋକମୟ ମନର ଅବତରଣ ଫଳରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଜାତି ହେବେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜାତି। ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଭିତରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆପଣା ଭିତରେ ଆଲୋକମୟ ମନକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ଅତିମାନସର ଚାପ ଏହି ପରିଣତି ବା ସିଦ୍ଧିକୁ ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏହି ନୂତନ ଆଲୋକର ପ୍ରଥମ ଚମକ ସବୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଭାସର ବୀଜ ବହନ କରୁଥିବେ। ଏହିପରିକି ପ୍ରାଥମିକ ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ଦୀପ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ଆବିର୍ଭାବର ଏହା ହିଁ ନିରନ୍ତର କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଆଲୋକମୟ ମନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ତର, ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସୋପାନ। ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଏହି ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ତରକୁ ସୂଚିତ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ। ଆଲୋକମୟ ମନର ଏହି ବିକାଶ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରିବ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣଶୀଳ କ୍ରମବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣଶୀଳ ମାନବ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଉନ୍ମୁଖ ହେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ଜ୍ୟୋତିଗ୍ରହଣର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଓ ଦିବ୍ୟ ମାନବତ୍ୱ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ବସିବେ। ପ୍ରଣାମ ମା।